એક QR કોડ સ્કેન કરી અને તમે કોર્પોરેટર બની શકો છો। પહેલા કેવું હતું કે કેટલીક ટકા લાઈન તે આ બધું કાંઈ નહીં, QR કોડ સ્કેન કરો અને તમે કોર્પોરેટ બની શકો છો, આવું અમિત ચાવડા એટલે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના આ લીડરે કહ્યું છે। હવે બીજી પાર્ટીઓની જેમ આ અલગ ચાલે છે। આ ડિજિટલનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કોંગ્રેસ જે છે એ આ ચૂંટણીની અંદર કરવા માંગે છે। QR કોડ સ્કેન કરી અને કેટલાય લોકો ફોર્મ ભરશે, તેમાંથી જે સારામાં સારો વ્યક્તિ હશે તેમને કોર્પોરેટ બનાવવામાં આવશે। ભલે પછી ખેડૂત હોય કે કોઈ કચરાની લારી પણ ચલાવતો હોય, જો રાજનીતિમાં તેને રસ હોય અથવા તો રાજકારણની અંદર તે કાંઈક કરવા માંગતા હોય અને એની પાસે આખો પ્લાન અને સ્ટ્રેટેજી હોય તો એ કોર્પોરેટ અનેક જિલ્લાઓના બની શકે છે। તમારા જિલ્લાઓથી શું તમે કરવા માંગો છો તો તમે QR કોડને સ્કેન કરી શકો છો। હવે આપણે જાણીએ કે અમિત ચાવડાએ આના વિશે શું કહ્યું। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति राजीव गांधी भवन खाते आप सब पत्रकार मित्रों को हार्दिक स्वागत है। आज की आ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर संयुक्त प्रेस वार्ता में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रमुख आदरणीय श्री अमित भाई चावड़ा साहब, गुजरात विधानसभा कांग्रेस पक्षना नेता आदरणीय डॉक्टर तुषार चौधरी जी आज की आ प्रेस वार्ता में संबोधित साथे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति मीडिया हेड एवं मनीष भाई जोशी, सोनलबेन पटेल अमदावाद शहर कांग्रेस प्रमुख श्री अने अमित भाई नायक पण आ प्रेस वार्ता में उपस्थित है। तेओनुं सौनुं स्वागत साथे हूँ विनंती करीश आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री अमित भाई चावड़ा साहेब ने कि तेओ आजनी प्रेस वार्ता में संबोधन। आज की प्रेस वार्ता में हमारी साथ खास उपस्थित विधानसभा कांग्रेस पक्ष नेता आदरणीय तुषार भाई चौधरी, शहर कांग्रेस समिति प्रमुख श्री सोनलबेन पटेल, प्रदेश कांग्रेस समिति मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष भाई जोशी, हेमंत भाई, अमरीश भाई, तमाम प्रेस मीडिया मित्रों प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करी रही। आप सौ जाणो छो आखा गुजरात में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की चूंटणीओ थयुं छे। एसआईआरनी प्रक्रिया ने कारणे आ चूंटणीओ में विलंब थयो ने आगामी टूंक समय में स्थानिक स्वराज्य चूंटणीओ योजावानी छे। त्यारे गुजरात में 15 महानगरपालिका 1044 बैठकों पर चूंटणीओ योजाशे। 34 जिला पंचायत लगभग 1084 बैठकों पर चूंटणीओ योजावानी। 262 तालुका पंचायत 5214 बैठकों पर चूंटणीओ योजाशे अने साथे साथे 83 जेटली नगरपालिका 2596 जेटली बैठकों पर चूंटणीओ योजावानी। आम जोवा जईए तो आखा गुजरातना 55% विस्तार में लगभग 10,000 जेटली बैठकों पर स्थानिक स्वराज्य चूंटणीओ योजावा जई रही है। त्यारे कांग्रेस पक्ष ने हमारा संगठन द्वारा तमाम रीते चूंटणी की तैयारीओ पूर्ण करवामां आवी छे। तालुका कक्षाए, शहर कक्षाए, वोर्ड कक्षाए ने जिला कांग्रेस समितिओ द्वारा लोको वच्चे जवाना कार्यक्रमों कर्या, लोकोनी साथे संवाद प्रस्थापित कर्यो। महानगरों में कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा लोको तो मैनिफेस्टो बने, लोकोना प्रश्नों ने सांभळ्या अने हवे आखरी स्वरूप उम्मीदवारों की पसंदगी की प्रक्रिया करवा जई रह्या छे। त्यारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आखा गुजरातना तमाम महानगरों, तमाम नगरपालिका विस्तारों, तमाम जिला ने तालुकाओं में आगामी स्थानिक स्वराज्य चूंटणी लड़वा मांगता उम्मीदवारों ने रूबरू सांभळवा माटेनो कार्यक्रम नक्की करवामां आव्यो छे। आगामी 11 मार्च थी शरूआत करीने 20 मार्च सुधीमां आखा गुजरातना तमाम महानगरों, नगरों, तालुकाओं ने जिल्लाओं में संभावित उम्मीदवारों ने रूबरू मुलाकात करी एमने सांभळवामां आवशे के पेनल बनाववानी कार्यवाही करवामां आववानी छे। साथे साथे आप सौ जाणो छो जे रीते गुजरात में एसआईआरनी प्रक्रिया थई ये पहला તમે કહેતા હતા કે ગુજરાતની મતદાર યાદી શુદ્ધ નથી, એમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘોટાળા
છે અને મોટા પ્રમાણમાં વોટ ચોરી થઈ રહી છે. જ્યારે એસઆઈની યાદી બહાર પડી એનાથી સ્પષ્ટ થયું કે મોટા પ્રમાણમાં વોટ ચોરી આટલા વર્ષોથી ચાલતી હતી. ખોટા ડુપ્લિકેટ અને બોગસ મતદારોના આધારે ચૂંટણીઓ જીતવામાં આવતી હતી અને એસઆઈ પછી જે મતદાર યાદી બહાર પાડી એમાં 70 લાખ જેટલા મતદારોના નામ કમી થયા. એ બતાવે છે કે પાછલા 20 વર્ષમાં જે ચૂંટણીઓ થઈ એ આ બોગસ મતદાર યાદીના આધારે ચૂંટણીઓ થતી હતી. અને આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે મોટા ભાગની તમામ સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન. ભાજપના શાસકોએ આ સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો બનાવી દીધો છે. જ્યાં સુધી કમિશન કમલમમાં ના પહોંચે ત્યાં સુધી કોઈ પણ જગ્યાએથી કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવતા નથી. 30% કમિશનની આ સરકાર છે. સાથે સાથે આપણે બધાએ અનુભવ્યું કે પહેલા જ વરસાદમાં રસ્તાઓ ધોવાઈ જાય છે. હજુ તો પાણીની ટાંકીનું ટેસ્ટિંગ થતું હોય ત્યારે પાણીની ટાંકી તૂટી પડે છે અને પ્રજાના જે પરસેવાના ટેક્સના પૈસા છે એની ઉઘાડી લૂંટ આ સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો કરી રહ્યા છે. ત્યારે એવા સંજોગોમાં એક ગુજરાતનો સામાન્ય નાગરિક જે ટેક્સ આપે છે તેની અપેક્ષા હોય કે સારા રસ્તા મળે, શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળે, પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણ મળે, એને ત્યાં આગળ ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ ના હોય, રહેણાંક માટેના ઘર હોય, એને ત્યાં સારું શિક્ષણ, સારી આરોગ્યની વ્યવસ્થાઓ હોય, સ્વચ્છતા જળવાતી હોય, વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો હોય, જે એની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે અને જે પૂરી પાડવાની જવાબદારી આ સ્થાનિક સંસ્થાઓની છે એના બદલે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં બિલકુલ ઉલટું થઈ રહ્યું છે. ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે, ગેરવહીવટ ચાલે છે અને લોકોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. લોકોના ઘરો તોડવામાં આવી રહ્યા છે, લોકો ટ્રાફિક ને પોલ્યુશનને કારણે પીડાઈ રહ્યા છે. શિક્ષણ અને આરોગ્યની વ્યવસ્થાઓ નથી રહી, એના કારણે ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ આજે વેપાર કરી રહી છે, દવાખાનામાં લોકો લૂંટાઈ રહ્યા છે. એવા સંજોગોમાં અમે ગુજરાતના લોકોને આહવાન કરીએ છીએ કે આ ભ્રષ્ટાચારને અટકાવો હોય, આ ગેરવહીવટને અટકાવો હોય, આ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત વહીવટ લાવવો હોય, સ્વચ્છતા પ્રજાલક્ષી જે વહીવટ થવો જોઈએ એ જો લાવવો હોય તો એના માટે સારા લોકોએ જાહેર જીવનમાં રાજકારણમાં આવવું પડશે. સારા ભણેલા ગણેલા લોકો જે પ્રમાણિક રીતે વહીવટ બદલવા માંગે છે, પ્રજા માટે કામ કરવા માંગે છે, એવા લોકોએ આગળ આવવું પડશે અને એવા લોકોને આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી તક આપવા માંગે છે. જેમ દુનિયાના મોટા તત્વચિંતકોએ કીધું છે કે ખોટું કરવા વાળા જેટલા ગુનેગાર છે એના કરતા મોટા મોડે સહન કરવા વાળા એનાથી મોટા ગુનેગાર છે. ત્યારે ક્યાં સુધી આ ભ્રષ્ટાચારી શાસનને મૂંગા મોડે સહન કરશો? ત્યાં સુધી તમારા પરસેવાના ટેક્સના પૈસાની જે લૂંટ ચાલી રહી છે એની સામે ચૂપ રહેશો? ત્યાં સુધી આવા ખોટા લોકોને શાસન કરવા દેશો? અમે ગુજરાતના તમામ જાહેર જીવનમાં કામ કરતા નાગરિકોને, આગેવાનોને, કાર્યકરોને, સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા પ્રતિનિધિઓને કહેવા માંગીએ છીએ કે આવો, કોંગ્રેસ પાર્ટી તમને પ્લેટફોર્મ આપવા માંગે છે જ્યાંથી તમે સ્વચ્છ અને સારો વહીવટ કરવા માટે ભાગીદાર થઈ શકો છો, ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈનું નેતૃત્વ લઈ શકો છો, લોકોના હક અધિકારની લડાઈ લડી શકો છો અને પ્રજા વિમુખ વહીવટ થાય અને જનતાને ટેક્સના સામે સુખાકારી મળે, સુવિધા મળે એવું શાસન આપવા માટે તમારી જે યોગ્યતા છે, તમારું જે નેતૃત્વ છે એને કોંગ્રેસ પાર્ટી આવનારા સમયમાં તક આપશે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં 15 મહાનગરોમાં ચૂંટણીઓ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે આ 15 મહાનગરોમાં શિક્ષિત, સક્ષમ લોકોની વચ્ચે કામ કરતા વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને રાજકીય રીતે જે આગેવાની કરે છે એવા લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં વિચારધારા સાથે જોડાય અને ઉમેદવારી કરવા માંગતા હશે તો એમના માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર અમે આજે QR કોડ જાહેર કરીએ છીએ. આ QR કોડ સ્કેન કરી
અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આ 15 મહાનગરોમાં પોતાની ઉમેદવારી માટેનું ફોર્મ ભરી શકશે. અને એમની માહિતી આવ્યા પછી 11 તારીખથી 20 તારીખ સુધી બધાને રૂબરૂ સાંભળી અને એના માટેની પેનલો તૈયાર કરવામાં આવશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે રીતે અનામતની વ્યવસ્થાઓ છે કે 50% બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. સાથે સાથે એસસી એસટી ઓબીસી વર્ગના લોકો માટે પણ અનામત બેઠકોની વ્યવસ્થા છે. ત્યારે આ મહિલાઓ માટે એસસી એસટી ઓબીસી વર્ગના લોકો માટે પણ એમને વિનંતી કરીએ છીએ કે સારા સક્ષમ જેને સ્વતંત્ર રીતે પોતાના વિસ્તાર માટે, પોતાના સમાજ માટે, પોતાના શહેર તાલુકા અને જિલ્લા માટે કામ કરવું છે એવા લોકોને પણ આહ્વાન કરીએ છીએ.